విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేలా ఖమ్మం జిల్లా విద్యాశాఖ విద్యా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనను చేపట్టింది. ఖమ్మం జిల్లా ఎస్ఎఫ్ఎస్ కేంద్రంలో చేపట్టినటువంటి ఈ ప్రదర్శనకు పలు పాఠశాలల యొక్క విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మకతను ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి అనేక అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. అవేంటో చూద్దాం. నమస్తే సార్, నా పేరు అమీర్. నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఇదేంటంటే స్కూల్ బస్ ఫ్రంట్ చిల్డ్రన్ డిటెక్ట్ వార్నింగ్ వాయిస్ సార్. ఇదేంటంటే స్కూల్ బస్ వచ్చి ఆగినప్పుడు స్కూల్ బస్ నుంచి పిల్లలు దిగి కొంతమంది తెలియక ముందు నుంచి వెళ్తుంటారు సార్. అప్పుడు ఈ సెన్సార్ అనేది ప్లీజ్ డ్రైవర్, దేర్ ఆర్ సమ్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది బస్, మూవ్ ద బస్ కేర్ఫుల్. ఇలా డ్రైవర్ని అలర్ట్ చేసి ఆ పిల్లలు వెళ్ళాకే డ్రైవర్ మూవ్ చేస్తారు బస్. ఇలా యాక్సిడెంట్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు సార్. ఇంకా దీన్ని కస్టమైజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన వేళ ఐఆర్ సెన్సార్ బిగించుకోవచ్చు సార్. ఇంకా దీన్ని మనం వచ్చే డెవలప్మెంట్లో స్కూల్ బస్కి కస్టమైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచి ఫలితం ఉంటుందని నా భావన సార్. ఇంకా దీనికి అవసరమైన ఐఆర్ సెన్సార్, హెచ్డబ్ల్యూ, రిలే మాడ్యూల్, ఆడియో మాడ్యూల్, స్పీకర్, ఫీమేల్ అడాప్టర్. ప్లీజ్ డ్రైవర్, దేర్ ఆర్ సమ్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది బస్, మూవ్ ద బస్ కేర్ఫుల్. ఇది ఇంకా రన్నింగ్లో అయితే పనిచేయదు సార్, ఎందుకంటే వెహికల్స్ ముందు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది రన్నింగ్లో అయితే పనిచేయదు సార్. ఇది ఆగినప్పుడే ప్లీజ్ డ్రైవర్, దేర్ ఆర్ సమ్ చిల్డ్రన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది బస్, మూవ్ ద బస్ కేర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సార్. Myself, G. Sai Teja Ashit, and my teammate is P. Darshi God. We are studying in 9th standard. We are from Resonance School, Srinagar Colony. We want to share an inspiring idea of which can increase our internet penetration of our country. And as of January 2024, India's penetration rate was only 52.4%, meaning that 47.4% of the population is not using the internet and other communications. So we want to promote this idea to increase the Indian internet penetration in our country. So our project name is Mountain Top Internet. This project, the main principle of this project is Li-Fi. Li-Fi means light fidelity, which is an optical wireless communication which is based on light. It uses light to transfer data and internet and other bandwidths. But Li-Fi provides a speed of 100 times faster than Wi-Fi, and the Li-Fi's maximum speed is 224 gigabytes per second. And due to Li-Fi, we can provide the users with military grade security and provide the users privacy and security also. And by installing mountaintop internet, we can install Li-Fi internet systems in the homes of the villages. Actually, the villages, in some of the villages, mountains are there which are blocking the signals which are receiving from our cities. So if we use mountaintop internet, we can easily transfer internet and other signal based communications easily to the villages. As if you think this is the internet source present in the city, by using laser light, using laser systems, we can transfer the internet and other communications easily to the villages by solar panels and lasers. We can modify our lasers based on the distance between the city and the villages and mountains. If we produce light on the mountains, which is capturing the light of the solar laser light, which will capture the information given by the laser light and will receive that and send to another laser transmitter present at the other side of the mountain where the village is located. So if we attach an laser transmitter at this side, as we are having village here, and if we keep a divider which is useful to divide the one single beam into two different parts, which can be easily transferred to all houses of the villages. If we attach the laser transmitter at here, we can divide easily and send internet and other communication based technology. Keeping multiple dividers, we can transfer this internet and other communications easily and fastly to the villages, which is very helpful and developful. And because
other countries like Netherlands, Norway, and Saudi Arabia are having 99% of internet penetration, which is compared to our country, it is very low. So to increase and to rectify all these problems, we can use this mountain top internet. Thank you. My name is L. Gautam. I am studying 10th English medium. I am from ZPHS Jalgam Nagar. My project name is magnetic repulsion. ఇటువంటి రోజుల్లో మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ అనేది మ్యాగ్నెటిజం ఎలా పనిచేస్తుందో, నార్త్ సౌత్ పోల్ అట్రాక్ట్ అయితే నార్త్ పోల్ రిపల్షన్ అయ్యి, అలాగే సౌత్ పోల్ రిపల్షన్ అయ్యి ఆ విషయం గురించి మనకు తెలిసిందే. కానీ ఇది ఒక థియరీ. ఎలా అంటే కరెంట్ పాస్ అయ్యే ప్రతి చోట, అంటే కరెంట్ వైర్ల ద్వారానే పాస్ అవుతుంది. ఆ విషయం అనేది మనకందరికీ తెలుసు. కరెంట్ అయ్యే ప్రతి చోట ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందని నిర్ధారణ అయింది. ఈ సైంటిస్ట్ అంటే ఈ థియరీ ప్రకారం జపానీస్ రైల్వే సిస్టమ్ వారు బుల్లెట్ ట్రైన్ ని ఇన్వెంట్ చేశారు. అది ఎలానో కాదు, బుల్లెట్ ట్రైన్ బేస్ అనేది నార్త్ అయితే దాని ఉండే ట్రాక్ కూడా నార్త్. ఈ రిపల్షన్ ద్వారా బుల్లెట్ ట్రైన్ అనేది మన డైలీ యూజ్ లో అంటే జపానీస్ వాళ్ళకి ఎంతో యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ వైర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ పాస్ అయ్యే గ్యాప్ లో దీంట్లో మ్యాగ్నెటిజం అనేది వర్క్ అయి ఉంటుంది, మ్యాగ్నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇది ఎలా అంటే ఒకవేళ ఇది నార్త్ అయితే ఇది సౌత్, ఇది దీన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. నార్త్ సౌత్ కాకుండా ఇది నార్త్ అనుకోండి, రిపల్షన్ అయింది. ఈ రిపల్షన్ ప్రకారం అంటే ఈ థియరీ ప్రకారమే జపాన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ అనేది ఇన్వెంట్ చేశారు. మన ఇండియాలో ఇలాంటి బుల్లెట్ ట్రైన్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ మిగతా సిటీస్ లో ఎగ్జాంపుల్ ముంబై, బెంగళూరు అట్లాంటి ప్రదేశాల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అనేది ఇంకా ఇన్వెంట్ కాలే. దీనివల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా అంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ గంటకి కేవలం కాదు, గంటకి 200 మైళ్ళ వేగంతో అది దూసుకొని పోతుంది. అది ఎలా అంటే కేవలం అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా కేవలం మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ ద్వారా చిన్న థియరీ ప్రకారం పెద్ద బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే మన ఫ్యూచర్ ఇండియాకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేది డే బై డే అది తగ్గుతూనే ఉంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు పెట్రోలియం కానివ్వండి, ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కానివ్వండి, అది తరచూ మన వెహికల్స్ లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటది. కానీ అది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ లో అది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అది ఆల్రెడీ నిర్ధారణ అయింది. దీని ప్రకారంగా మన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎట్లా తయారు చేస్తామో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ థియరీ ప్రకారం కూడా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఎంతో మంచిగా మన దేశానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ ద్వారా వచ్చే వెహికల్స్ అనేది మన ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం ఇంకా ఇన్వెంట్ చేయలే. దీని ప్రకారం కేవలం మెట్రో రైల్ వల్లే కాకుండా మనం వేరే వెహికల్స్ కి ఎమర్జెన్సీ పరంగా మన దేశాల నుంచి ఇంకో దేశాలకి ఇంపోర్ట్ అని ఎక్స్పోర్ట్ అని చేసేందుకు ఈ రిపల్షన్ అప్పుడు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇండియా నుంచి దుబాయ్కి అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రారంభం అవుతూ ఉంది. ఇది ఎలా అంటే దుబాయ్ నుంచి మన ఇండియాకి ఒక ట్రైన్ అనేది పాస్ అవుతుంది. దాని ప్రకారం కింద 2 పోల్స్ ఉంటాయి. ఇండియా నుంచి వాటర్ దుబాయ్కి వెళ్తే దుబాయ్ నుంచి పెట్రోలియం అనేది ఇండియాకి వస్తుంది. ఈ ప్రకారం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైన అండర్ గ్రౌండ్ ని వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఆ ట్రైన్ అనేది దుబాయ్ నుంచి ఇండియాకి విత్ ఇన్ 2 to 3 hours, నాట్ 2 hours లోనే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది. ఇలాంటి యూజ్ కేవలం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాకుండా ఎమర్జెన్సీలో ఇప్పుడు సిటీస్ నుంచి సిటీస్ కి ఎమర్జెన్సీ ఏమైనా కావాలంటే ప్రస్తుతం ఒక 1 hour 2 hours లో ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి వస్తువులకి గూడ్స్ లకి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అసలు బుల్లెట్ ట్రైన్ అనేది ఎట్లా నడుస్తుందంటే బుల్లెట్ బేస్ అనేది మనకు తెలియదు. మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ అనేది నార్త్ పోల్ రిపల్షన్ అయితే సౌత్ పోల్ రిపల్షన్ అయింది. అలాగే నార్త్ సౌత్ పోల్ అనేది అట్రాక్ట్ అయింది. ఇది విషయం మనకు తెలిసిందే. ఇలా ట్రైన్ బేస్ అనేది నార్త్ అయితే ట్రాక్ అనేది కూడా నార్త్ అయిపోతుంది. ఈ నార్త్ వల్ల ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ కాకుండా కేవలం ఆ రిపల్షన్ వల్ల ట్రైన్ అనేది గాల్లో ఉంటుంది. ఆ గాల్లో ఉండడం వల్ల ఫ్రిక్షన్ అనేది దానికి అడ్డు రాకపోతే స్పీడ్ గా పోవడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఆ ట్రైన్ లో ఉన్న వెహికల్ సిస్టమ్ అంటే వీల్ సిస్టమ్ ఆ టైంలో ముందుకు వచ్చి స్పీడ్ ని అందుకుంటే ఆ ట్రైన్ అనేది ఎంతో స్పీడ్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ బ్రేకులు కావాలంటే మాత్రం మళ్ళీ వీల్స్ ఆటోమేటిక్ గా ముందుకు వచ్చేసి ఆ ట్రైన్ ని ఆపేస్తుంది. ఇలాగే కేవలం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి కాకుండా వేరే ఏమైనా దిగుమతులకి మనకి ట్రైన్ల పైన వేరే ఫ్యూయల్ వెహికల్స్ పైన ఆధారపడకుండా ఈ సైన్స్ అనేది థియరీ ప్రకారం మ్యాగ్నెటిక్ రిపల్షన్ ప్రకారం మనకి ఎంతో యూజ్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Sai Ananya, studying 8th class from Resonance School. Our project name is Prevention of Snake Bites. By owning this machine, it gives vibrations, and due to these vibrations the snakes will avoid to enter into the field of agriculture, so we can save the farmer's life in night duration time. It is
friendly budget for farmers. It's only cost 150 rupees. Materials are vibrating motor and a 9 voltage battery and a connector and switch and wires. Thank you. నా పేరు జెస్సీ, నేను హార్వెస్ట్ స్ప్రింగ్ లీఫ్లో చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను మనం రోజు తాగే మిల్క్ ప్యూరా కాదని టెస్ట్ చేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం తీసుకునే మిల్క్లో వాటర్ ఉందనుకో, మనం ఒక ప్లేట్ కానీ ఒక తీసుకొని దాన్ని కొంచెం క్రాస్గా ఉంచితే మనం కొన్ని డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ వేసామనుకో, మిల్క్ అనేది ఒక స్పీడ్గా జారుకుంటూ కిందికి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక లైట్గా ఒక లైన్ ఫామ్ చేస్తుంది అనుకో, అది దాంట్లో వాటర్ ఉన్నట్టు. అదే మనం ప్యూర్ మిల్క్ స్వచ్ఛమైన పాలు తీసుకుంటే ఆ పాలు అనేది చిన్నగా వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక థిక్ లైన్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం తాగే మిల్క్ ప్యూరా కాదని. థ్యాంక్ యూ. ఆ ప్రాజెక్ట్ని కూడా మీకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. తాను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి హెల్మెట్ను తయారు చేశాడు. ఈ హెల్మెట్ని ఎప్పుడైతే ఈ హెల్మెట్ ధరిస్తేనే ద్విచక్ర వాహన ఇంజన్ స్టార్ట్ అయ్యేలా కూడా పూర్తిగా దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నికల్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా సిద్ధం చేసుకుని ఒక ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ని కూడా విద్యార్థి తీర్చిదిద్దాడు. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ సారాంశం ఏంటి, అసలు ఇందులో ఉన్నటువంటి మెలకువలు ఏంటి, అసలు ఈ హెల్మెట్ని అతను ఎలా తయారు చేశాడో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నీ పేరేం పేరు, నువ్వు ఏ స్కూల్ నుంచి వచ్చావమ్మా? నేను బాలభారతి నుంచి వచ్చాను. నా పేరు కే వల్లభ. ఐఎమ్ స్టడింగ్ 8th. నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను దీన్ని చూస్ చేసింది ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయని నేను దీన్ని చూస్ చేశాను. యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు హెడ్ అనేది బాగా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దీన్ని అతను అయితే చచ్చిపోతున్నారు. అట్లా కాకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకుంటేనే బైక్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది పాస్ అయ్యేలాగా నేనైతే తయారు చేశాను. దాదాపు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ కోసమే నువ్వు ఇటువంటి ఒక ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ని ఎంచుకున్నావా? అసలు ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎట్లా జరుగుతుంది, అసలు ఎట్లా కనెక్టివిటీ ఎట్లా సాధ్యమైంది హెల్మెట్కి ఇంజన్కి కావచ్చు బైక్కి? దీంట్లో యూజ్ చేసింది అయితే రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ అయితే యూజ్ చేశాను. ఇదైతే మన బైక్ కీ సెట్ దగ్గర అయితే పెట్టుకుంటే ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది. యాక్సిడెంట్స్ని మనం అయితే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ హెల్మెట్ ధరిస్తేనే ఇంజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లేదంటే ఇంజన్ స్టార్ట్ అవ్వదు. సో ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, ఈ సోలార్ ప్యానెల్ జస్ట్ కనెక్టివిటీ కోసమేనా? సోలార్ ప్యానెల్ ఈ బ్యాటరీ ఛార్జ్ కావడానికి నేనైతే దీన్ని సోలార్ ప్యానెల్ అయితే యూజ్ చేశాను. దీంట్లో ఒక రేడియేషన్ అనేది పుట్టుకొస్తుంది. అది మినిమం 2 meters అయితే వస్తుంది. ఇది మొత్తం అయిన ఖర్చు 600. ఈ 600 ద్వారా మీరు అనొచ్చు మంచిది హెల్మెట్ కొనుక్కోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారే పెట్టుకుంటారు, ఒక్కొక్కసారి పెట్టుకోరు. దానివల్ల నేనైతే దీన్ని తయారు చేశాను. దీని ధర ఎంతో ఉంటుంది? ఒకవేళ దీన్ని తయారు చేసి ఇలాంటి హెల్మెట్ని మనం తయారు చేయగలిగితే మార్కెట్లో ఎంతవరకు ధర ఉంటుంది? 600, 700 హెల్మెట్తో కలిపి. హెల్మెట్ లేకుండా అయితే ఒక 200-300లో అయిపోద్ది. మనం ప్రస్తుతం చూడొచ్చు అత్యాధునికమైనటువంటి ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్ట్ను ఈ విద్యార్థి తీర్చిదిద్దాడని చెప్పుకోవాలి. హెల్మెట్ ధరించడం ద్వారా చాలామంది ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటాం, మనం వింటూ ఉంటాం, ఎన్నో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం, కల్లారా రోడ్డు ప్రమాదాలను కూడా చూస్తుంటాం. మృతి చెందినటువంటి ప్రయాణికుల కుటుంబాలు ఎంత తీవ్రమైనటువంటి మనోవేదనకు గురి అవుతాయో చూస్తుంటాం, కానీ హెల్మెట్ మాత్రం ధరించాం. ప్రస్తుతం ఈ ఆలోచనకు స్వస్తి పలికేలా విద్యార్థి తయారు చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగం నిజంగా సఫలీకృతం అయితే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోజనాలు నిజంగా అందరూ ద్విచక్ర వాహనాలు కూడా పొందవచ్చు. ఎందుకంటే హెల్మెట్ అనేది మనం సెల్ ఫోన్ని క్యారీ చేస్తాం, కానీ హెల్మెట్ని మాత్రం ప్రయాణ సమయంలో క్యారీ చేయకపోవడం అనేది తరచూ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎన్నో రోడ్డు ప్రమాదాలు నిత్యం సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా అత్యధికంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇటువంటి ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి ఆచరణను ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవలంబిస్తే ఇలా ఇంజన్కి సంబంధించి కావచ్చు, ద్విచక్ర వాహనానికి హెల్మెట్కి ఒక కనెక్టివిటీ అనేది నిజంగా అటు రూపొందించగలిగితే చాలా సత్ఫలితాలు అయితే పొందవచ్చు. రోడ్డు ప్రమాదాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో నివారించవచ్చు. ఇదే వీడియో స్నేహితులతో రిపోర్టర్ ఉదయ్, RTV ఖమ్మం నుంచి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.